सो गल ये होंदी है कि देखो अज मैं एक तुहानू गल्लां जिहड़ियां कहणियां चाहुंदियां ने जां कहना चाहुंदा वो अपने लड़ नाल बन लिओ, अपने पल्ले बन के जाओ। गल्लां ये ना होवे कि मैं इत्थों बोला तो तुसीं गल्लां बातां सुन के ते घरां नूं चले जाओ। एक गल अपने दिमाग दे विच बिठाओ कि जिहड़ियां लड़ाइयां ने, जिहड़ियां जंगां ने, जिहड़े संघर्ष ने ना, ये रोज रोज नहीं लड़े जाते। अरसे बाद दहाके लग जाते ने, सदियां लग जांदियां ने। शुक्र करो उस वाहिगुरू परमात्मा का कि अज 30-40 साल बाद पंजाब फिर उठिया, पंजाब ने फिर अवाला मारिया, पंजाब की जवानी का फिर खून खोलिया, पंजाब की नौजवानी जागी अपने हकों प्रति। तो उस परमात्मा वाहिगुरू की मेहर साडे ते होई है। ते जिहड़े भरावो अज जे आपां कहने भलूर वालिओ कि साडे ट्रैक्टर दा 500 होना ते पर जावांगे 25, तां मैनूं इह लगदा कि फिर कुदरत परमात्मा भी समा वार-वार नहीं दिंदा हुंदा। बहुत सोहना समा मिलिआ, हालात समा इह मंग करदा, माहौल इहो जिहा बनिआ होइआ, अगवाई भी चंगी अगे हो रही है ते साडे लोक भी लखां की गिणती दे विच तारू ने। मैं कल तुहाडे इत्थे नेड़ले पिंड खोसे कोटले आके गया, हुण मैं बाबा फरीद की धरती तो फरीदकोट तो आया। इदों पहला मानसा, बठिंडा, उन्हां जिल੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गेड़े कढ के आए हैं। लोकां दे विच बड़ा जोश है, बड़ा जाहो जलाल है। हर बंदा, हर साडी मां भैन, नौजवान, बजुर्ग, हर बंदा सोचदा भी दिल्ली जावांगे, दिल्ली जावांगे। पर जिहड़े हले भी सोची जांदे आ भी छड्ड यार, मेरा तां ट्रैक्टर 5 लाख दा, मेरा 10 लाख दा, मेरा 7 लाख दा, किते उत्थे फड़े ही ना जावे, उत्थे कोई तोड़ भानी ना हो जाए, कोई इहो जी गलबात ना वापर जाए। तो मैं उन्होंने कहना चाहुंदा जिहड़े हाले भी सोची जाने आ कि मेरे कोल 30 किले है, मैं की लैणा है, मेरे कोले 20 किले है, मैं की लैणा है, मैं मुलाजम है, नौकरी करदा, मैं 50,000 रुपया महीना लैना, मैं की लैणा है, जां मेरे दा परिवार सारा टब्बर बाहर बैठा है, मैं तां इकल्ला ही रहना है, मैं भी बाहर चला जाना, मैं की लैणा है, मेरा इत्थे कुछ है ही नहीं। तां भरावो ये गल्लां साडे लई शोभा नहीं दिंदियां। इहदे ते मैं बिल्कुल ढुकदी साडे लोकां ते कहानी मैं तुहानूं सुणाऊंगा। वैसे मैनूं खुशी होई है इस गल दी कि एक एक पिंड दे विचों जे इन्ने ने ट्रैक्टर निकल रहे ने, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੂਹਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਧੁੰਦਾ। चूहे के कंन खड़े कर ले भी घर का मालक कोई समान लेके आया, मेरे खाण पीण वाला हूँ, देखते हैं। वो झोले के नेड़े गया, झोले च पिंजरा सी। चूहा डर गया, उन्हें आख्या बड़ी मुसीबत आ गई, मेरी जान ते हुण बन गई चूहे दे कि मैनू हुण मारनगे पिंजरे चढ़ा के, ते मैं की करां। तो बेचारा भज्जिया अपने साथियों कोले, अपनी जान बचाउण दा तरला पाया उन्हें जाके। वो चलिया गया कबूतर कोले, कबूतर कोले वो गल दसी चूहे ने, कहना यार भाई घर का मालक पिंजरा लिया आ, मैनू हुण फड़न दीआं कोशिशां करनगे ते मैनू मार देणगे, उदों बाद जां तां कुट के मार देणगे जां किसी बाल्टी च डबो के मार देणगे। कबूतर कहना भाई ये अपनी गल नहीं, ये तेरी है, तू अपनी बनी निमेड़, मैं इस गल तो की लैणा। कबूतर ने गल कह के अपना खड़ा छड़ा लिया। वो बेचारा अगे कुक्कड़ कोले गया, वो कुक्कड़ नूं कहना भाई यार मेरे ते आ मुसीबत आ गई, मैनू हुण घर वाले मारन नूं फिरदे आ ते मेरी मदद कर, मेरे नाल खड़। कुक्कड़ कहना भाई आपां नूं अपनी सेहत ते कोई असर नहीं, आपां चोगा चो छड्डी दा, बांगां दे छड्डी दियां, ये तेरी है, तू आपे निमेड़, तेरे ते बनी है। वो बड़ा निराश होया बेचारा। वो अखीर बकरे कोल गया, बकरा बड़ा हस्सिया खुश होया। वो कहना बकरा आपां नहीं इस झमेले च पैना, ये तेरे ते बनी है ते तू ही जान। चूहा बेचारा हैरान होके परेशान होके वापस आ गया। उन्हें आख्या हुण कोई सुनदा नहीं। थोड़े दिन रात नूं खड़का होया, घर वाली उस बंदे दे उठी, उन्हें देखिया कि पिंजरे दे विच चूहा फस गया। कदे
ਉਹਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗਾਂ ਸੱਪ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ। ਤੜਕੇ ਬੈਦ ਹਕੀਮ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਚੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸੂਪ ਪਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਭੱਜਿਆ ਨੱਠਿਆ। ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਦੀਲੇ 'ਚ ਧਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਤਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨੰਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਬੁੜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੁਰਗਾ ਧਰ ਲਓ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਰੱਜਿਆ। ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਗਾ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਛਤਾਏ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਬੱਕਰਾ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਚੂਹਾ ਕੁੱਕੜ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਪਛਤਾਏ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਚੋਗੀ ਖੇਤ। ਉਦੋਂ ਪਛਤਾਏ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਭਰਾਵੋ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੁਕਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ 30 ਕਿੱਲੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ 25 ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ 20 ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਲੜੂਗਾ ਮਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜੂ ਮਰੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਾ ਖਾ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਾ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ NRC CAA ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ UAPA ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, NSA ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ। ਦੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨੇ ਆ। ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ 13 ਜਨਵਰੀ 1849 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਾਰੀਵਾਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2000 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 100-150 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਹੱਲਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮਰਵਾਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਗਦਾਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਣਗੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆ ਸੋਚੋ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਸਲਤਨਤ ਹੋਵੇ, ਅਕਬਰ ਵਰਗਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਐਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਢਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ, ਕਰਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤਬਾਹ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਨੂੰ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ, ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ? ਕਾਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਠ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕੱਲੇ ਭਲੂਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਭਲੂਰ ਵਾਲਿਓ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ 200-300। ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 1000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ। 25 ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਨੇ ਆ ਵੀ 12,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜੇ 10-10 ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ 25 ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ 100 ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਭਲੂਰ ਵਾਲਿਓ, 100 ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੜ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 30 ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕੋ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਏ ਵਾਲਿਓ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੁਕਾਂਗੇ, ਛਿਪਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ
बहुत वधिया सुमेल बनया, मौका बनया। साडियां किसान जथेबंदियां दे जिहड़े आगू साहिबान है उन्हां दी वधिया अगवाई दे विच घोल जिहड़ा चल रहा है। लंबा समा आपां नूं हो गया, पहला 3-4 महीने पंजाब च चलिया, हुण दिल्ली नाल घट्टो घट बैठिया नूं अपना दिल्ली दे विच 1.5 महीना हो चलिया। अज मैं तुहानूं दसदा कि खुशी इस गल दी हुंदी है कि एक आम छोटा सद्दा ही दिता सीगा सोशल मीडिया दे राहीं, पर उहदे बावजूद 20 मील घट्टो घट लंबा काफला ट्रैक्टरां दा अज आप महारे लोग ने जिहड़े उठ के आए ने। इस गल दी खुशी हुंदी है कि जिहड़े मेरे पंजाब दी जवानी, मेरे पंजाब दे लोग कल्ले कदे आ मसंद लोकां दे मगर, कदे किरतकां लोकां दे मगर, कदे बादलां दे मगर, कदे कैप्टनां दे मगर झंडे चक्की फिरदे सी, कदे इन्हां दे मगर तेल फूकदे फिरदे सी। असीं अज जिन्ने पिंडां बीती लंघे आ ना, हर घर दे बनेरे उत्ते किसानी दा झंडा लहरा रिहा। ये बहुत खुशी वाली गल है कि साडे लोकां दे विच जागृति आई है, साडे लोकां दे विच साडे लोकां दी धड़ेबंदियां सी जिहड़ियां, साडे लोकां दा भाईचारा टुट गया सी, तार तार हो गया सी भाईचारा, भरा भरा दा बैरी बन गया सी। भरावो जिथे ही झंडे बदल लए है उत्थे मनां भी बदल गए, अपने भाईचारे दे नाल खड़ गए। अज लोड़ है, खुशी हुंदी है कि जदों इन्हां गल्लां तों उपर उठ गए ने लोग। अज साडा जिहड़ा मजदूर भाईचारा है, मैं पिछे भी बोलदा आया, हुण भी तुहानूं कहना चाहुंदा कि जिहड़ा साडा मजदूर भाईचारा है, साडे किसान वर्ग नूं अज लोड़ है कि अपने मजदूरां दी खातर भी असीं कोई साधन मुहैया करा के देगे, कोई ट्रैक्टर करा के देगे, कोई गड्डी करा के देगे, कोई बस ट्रक करा के देगे, ताकि वह भी जिहड़ा 20 तरीक तक दिल्ली पहुंच सकण। सो भरावो हुण ट्रैक्टरां दीयां टैंकियां फुल कर लिओ, ढोलां दे विच तेल जमा कर लिओ, क्योंकि हो सकदा आउण वाले दिनां दे विच जिवें अज पता लग्गिआ है कि रेल गड्डियां बंद कर दित्तियां गईयां, अंबाले तक ही जांदियां, हो सकदा आउण वाले दिनां दे विच तेल भी मिलना ये बंद हो जाए पंपां तो, क्योंकि चालां सरकार ने चलियां ने, चलणियां ने। टैंकियां भरा के रखियो, ढोल भरा के रखियो, 20 तरीक तो पहला पहला आपां दिल्ली पहुंचना है। अज एक फैसला जिहड़ा आया सुप्रीम कोर्ट का, एक फैसला आया हुणी असीं देख रहे सी, सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 गल्लां कहीआं ने। एक गल तां कही है कि जिहड़ा ये अंदोलन है, घोल है, ये किसान कर सकदे आ, किसानां दा हक है। दूजा ने सरकार नूं झाड़ पाई है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार तो इस गल्लों निराश भी हुई है कि तुसीं इस मसले का हल जिहड़ा हुण तक क्यों नहीं कढ सके। तीजा उन्होंने कहा कि इन्हां कानूनां नूं की सरकार रोकूगी कुछ समय दे लई, जां फिर सुप्रीम कोर्ट कहंदी असीं रोकीए। सो ठीक है, अज सानूं इह लगदा कि फैसला एक बारी साडे हक च है, पर यह फैसले नूं देख के असीं कोई वाह-वाह भी नहीं करनी कि सुप्रीम कोर्ट बहुत वधिया फैसला कर रही है, उन्हें साडे हक च फैसला सुनाया। भरावो कोर्टां भी इन्हां दीयां ने, अदालतां भी इन्हां दीयां ने। पहली गल जिहड़ी गल इह कही गई सुप्रीम कोर्ट वल्लों कि कानून है जिहड़ा एक बारी होल्ड कर दो, रोक दो, रोकण दा मतलब ही कोई पैदा नहीं होंदा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होंदा। गल साडी इस कानून नूं रद्द करन ते खड़ी है। सो रद्द करन लई असीं लड़ रहे हैं। सो इस करके बेनती यही है भी असीं एक बारी कई बारी सानूं ऐ लगदा भी अज सुप्रीम कोर्ट दी असीं बल्ले बल्ले कर लग जगे, कल नूं जदों सुप्रीम कोर्ट साडे कोई फैसला उलट सुना दूगी तां फिर उत्थे असीं किहड़े मूंह नाल कहांगे कि सुप्रीम कोर्ट साडे खिलाफ है। सो इस गल करके छेती आपां किसी बहकावे च नहीं आउणा, किसी भरम भुलेखे च नहीं आउणा। आपां चाहुंदे भी किसी भी तरीके नाल होर सानूं कोई मंग मंजूर नहीं हैगी, कोई सौदा वाली, कोई होल्ड वाली, रोकण वाली। रोकना किन्ना का साल रुकिया रहू, 2 साल रुकिया रहू, कानून तो बनया पिया ना। जिन्ना चਿਰ कानून रद्द नहीं हुंदा उन्ना चਿਰ साडे कोले कोई होर गल साडी ज़बान दे विचों निकलनी नहीं चाहिदी। सो मेरा वीर जिवें अज आपां हज़ारां ट्रैक्टर लैके तुसीं एडे लंबे काफले दे रूप दे विच आए हो, बठिंडे जिले च आपां जाए हैं, असीं 20 तरीक तक हर घर घर का इंसान दिल्ली पहुंचना चाहिए। सिलवरा तो मेरा दोस्त आ मुंडा हैप्पी मैनूं दस्सण लग्या, कहना धूई ते गल्लां चलदियां। कई बंदे कहते भाई नवां हुणी लिआंदा 7 लाख लाया, 8 लाख लाया, 5 लाख लाया, उस ट्रैक्टर ना फुट जे, ट्रैक्टर ना अंदर हो जाए, ट्रैक्टर नूं ना अग लग जे। यार जे जमीनां ही ना बचियां तां ट्रैक्टर साडे किहने लैणे आ? थोड़ा 5 लाख वाला किसी 50,000 नहीं लेना। मुड़ मसला इत्थे जमीनां दा है। हुण अपने पिंडां दे विच वड्डे हाईवे निकल रहे ने, इत्थों थोड़े पिंड विच भी निकलना है। 250-300 फुट चौड़ी सड़क है, वो अपनी खातर थोड़ी है, वो वानियां डानियां दी खातर है। तुसीं आले दाले ਉਹਦੇ 300 फुट तो नूं रोक लेनी है, ਜਿਹਦੇ 5-4 किले बचाल दी लंघ गया, 2 किले ऊं रुक जाने, किला किला पासे रह जाणगे। की करोगे? 90-90 फुट तुसीं उस सड़क दे आसे पासे कोई उसारी नहीं कर सकते, कोई बोर नहीं कर ला सकते।
ਉਹਦੀ ਛਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਬਣਨੇ, ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੋੜੀ 100 ਮੀਲ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓਗੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ, ਗਾਹਾਂ ਕੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਆ ਉਹਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਠੇਕੇ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਰੋਵਾਂਗੇ, ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ, ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਉੱਠੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। 70 ਜਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, 70 ਜਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 22 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਘਰ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੀਵੇ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਰਾਵੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਬਰ ਜੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਧਰਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਦਾ ਕਾਡਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ 80-80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 25 ਨੂੰ 24 ਨੂੰ 26 ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004-5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਗੇ ਡਗਰੂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਉਧਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਲੇ ਬਣਿਆ। 2004-5 ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਪੰਜੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਆ ਪੰਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਡੋਬਿਆ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਨਾ। ਲੋਕ ਸਿਰ ਧਰਦੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਉਲਝ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2000-3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਵੋਟਾਂ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਹਰ ਜਾ। ਉਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲਤੀਆਂ, ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਸਕੂਲ ਖੋਲਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੁੱਟੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਯਾਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਐਂਥਮ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਇਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕਿਆ,
SSP ਨੇ ਆਪ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖੂਨ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ, ਕੋਈ ਲਟੇਰਾ ਹੈ? ਕਰਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ DGP ਨੂੰ, ਤੇ DGP ਨੇ SSP ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਾਣੇ ਅਤਰੌਲੇ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਊਗਾ, ਅੱਜ ਹਵਾਰਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਊਗਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਜ ਪੰਥ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਊਗਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਊਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੁੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਭਰਾਵੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਆ। ਜਿਉਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਉਂ 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਹੀ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਕਹੀਆਂ ਵੀ 40 ਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ 40 ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਸਾਡੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਤੰਦਰੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਪਲਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਧਰੋ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਝੰਡਿਆਂ 'ਚ ਡੰਡੇ, ਡੰਡਿਆਂ 'ਚ ਝੰਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੇਰ ਫਸਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਧ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਲੱਖੇ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਾ ਲਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਯਾਰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਦੀਆਂ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੌਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਿਮਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਕਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਰਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੁਕੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੜੀ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ, ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਰਾ। ਸੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਕ, ਆਹ ਸਾਧ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, 13 ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਉੱਠ ਕੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਣਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਧ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਘੋਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਾ ਖਾ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੰਧੇੜੀ ਚੜ ਜਾਣਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਏਕਾ, ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਧ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਫਾੜ ਕਰਤਾ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੌਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿੱਲੀ, 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 10 ਸਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ, ਨਾ ਗਮੀ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਆਹ ਘੋਲ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਤੰਬੂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਨਾਰੇ ਜਕਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੱਥ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਾਈਆਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੜਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੱਥ ਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਰਹਿਣ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਲਾਵੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੋਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੁਰੋਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਛਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਡਾਂਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਆਹ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਉਹਦੇ 26 ਨੂੰ 25 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਖੜਦੇ ਹੋ ਡਾਂਗਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮੂਹਰੇ। ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਜ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਲੀਡ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ? ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਡਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ 22 ਨਹੀਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ, ਕੋਈ 28 ਨਹੀਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ, ਕੋਈ 32 ਨਹੀਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣਾ ਵਤਨ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਥੇਰੇ ਆਏ ਬਥੇਰੇ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਿਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੈ। ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਊ, ਕੋਈ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਊ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 30, ਕੋਈ 40 ਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਾਨਾਂ ਉਹੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਡਰ ਭਰ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਖ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਭਰਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਭਜਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜਾਮ ਚਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਜਾਨਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ। ਲੋੜ ਪਈ, ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ
ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਸ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਓਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਚੱਕਦੇ ਹੱਥ 20 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਟਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਥਾਣੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਵਧਾਣਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਦੁਆਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜ। ਆਜੋ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਹਨਾ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਨਾਸਰਾ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਗਿੱਦੜ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਗੰਗਾ, ਗੰਗੇ ਤੋਂ ਗੋਰਾ ਤੋਂ ਰਾਣਾ। ਹੌਲੀ ਜਾਣਾ, ਹੌਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੀਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕੋਈ ਆਈ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਜ ਦਾ ਬਣਾ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਕੱਢ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕਾਬਾ ਯਾਰ, ਮੂਹਰੇ ਕੱਢ, ਮੂਹਰੇ ਬਾਹਰ ਲੈ। ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਨਿਭਾ ਕੇ ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਲੱਖੇ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਰਿਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ। ਜਾ ਹੋ ਚੱਲ ਪੇਜ ਦੀ ਕੱਢਦਾ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕੱਢਦਾ, ਆਏ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਬਾਈ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਾ, ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਠੇ ਚੜ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਵਧਾਣਾ ਬਈ ਪਿੰਡ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਚੱਲ 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 ਖਿੱਚੀ ਚੱਲ, ਖਿੱਚੀ ਚੱਲ।
ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੁਣ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਬਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਜਿੱਤੇ ਬਣਾ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਮੁੰਡਿਆ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੋਰੀ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਉਧਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾ ਆਇਆ ਦਬਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਗਾੜ ਹੋਏ ਚੜਾ ਜਾ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਫੜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੜ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਈ ਐ ਫੋਨ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖੋ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆ ਜਾ ਕਲੱਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚੰਗਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਬੰਬ ਕੱਢੀ ਪਈ ਆ ਬਈ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀ ਤਾਂ चार मिनट नहीं खुला टाइम लाओ अपने को अंत बुलारा वो खुली डिटेल दे विच आपां नूं समझा के जाणगे वीर लक्का सिंह सदाना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की बैठो भाई यार बैठो भाई बड़ा बोली यार बैठ गए भाई बड़ा ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਤਮਸਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਵੜੈਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮਲ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਵੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸੁਭਾਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਉਹ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਦਲਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਝੰਡਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਝੰਡੇ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲੜੇ ਨੇ, ਜੂਝੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਫਤ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਭੀੜ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾਏ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਯੋਧਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਪਿਆਰਾ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਾਵੋ ਲੜੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 13 ਜਨਵਰੀ 1849 ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲਾ ਤੇ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜੀ ਤੇ 100-150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫਸਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖ ਲੜੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਛੜਾਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਗਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਦਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰ ਕਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਕ ਵੱਜੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੂ-ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਕਰੂਗੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ,
ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਰਾਵੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜਿਹੜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦਲੇਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜੂੰਗਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀਗਾ 26-27 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਚੌਕਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ, ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 40-42 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਵਾਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣਾ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਇਹਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਮੁੱਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਬਾਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਰਾਵੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਰਾਂਗੇ, ਜੁੜਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਰਾਂਗੇ ਕਾਫਲੇ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਜੁੜਦੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਲੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਭਰਾਵੋ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿ ਤਬਾਹ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਹਰੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੰਢੇ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ 50 ਦੀ ਚੀਜ਼ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਆਊਗਾ? ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ
ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵਿਲਾਸਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਮਦਾਸਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 300 ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 500 ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਆ ਕਰੂਗੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਦਰੱਤੇ ਚਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ, ਚੰਗੀਆਂ 2-2 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਲੋਟ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ 2-2 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ, 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 30-30 ਲੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, 10-15 ਲੱਖ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ, 15 ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ, ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਯਾਰ ਚਾਚਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਗਰਦ ਸਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਜੋ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਬ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੇਬ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਖਰੀਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਸਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, 22 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ 23 ਰੁਪਏ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ 25 ਰੁਪਏ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸੇਬ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ 25 ਰੁਪਏ ਸੇਬ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੇਬ ਪਤਾ ਕੀ ਰੇਟ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ, 6 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪਰਚੀ ਜੀ ਲੱਗੀ, ਅਡਾਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਪੇਟੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਲਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਭਰਾਵੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਆਪਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਹੱਦ 21-22 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ 200, 400, 500 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, 1000 ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਇਹ ਲਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਾਫਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਦੂਜਾ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਆ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 5-4 ਭਗਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਨਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮੋਦੀ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ RSS ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਕੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਲਾਤੋਂਗੇ ਬੂਤ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਬਿਆਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਖੜਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਖੜਦੇ ਆ, ਗਰੇਵਾਲ ਜਾ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਖੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਜੀ ਘਰੇ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ 70 ਜਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਮਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ। ਉਹ ਹਰਜੀਤ ਕਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਆਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ BJP ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਧਰਨਾ ਪੁੱਤਰੋਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, BJP ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਜੂ, ਭੁਗਤ ਪੈ ਜੂਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪ ਧਰਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਵਲੈਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਹਰ ਰੰਗ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਟੁੱਕੀਆਂ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਈ ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਿ ਐਲਾਨੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਮ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਲਓ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਖਾਤਰ ਉਹ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਾ ਭੰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਮ ਤੋੜ ਦੇ ਯਾਰ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਨੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ 10 ਅਮੀਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਲਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20ਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 25ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਆ, ਪੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਫਿਰ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਓ। ਅਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਵਰੇਜ ਕੋਈ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਅੱਜ ਦਾ 200 ਦਾ ਜਾਂ 500 ਦਾ ਫੋਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਗਰ 20 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਾਈਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ 20-22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਭਾਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐ ਪਾਟੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਖਿੰਡੇ ਰਹੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਗਰਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪਾਟਣ ਕਦੋਂ ਖੇਡਣ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਛੱਤਰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪਏ, ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਥੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ NRC CA ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, JNU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾੜੇ ਹੋਏ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਪਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਪ ਗਏ, ਕੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਦੋਂ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਐਨ ਜਮਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲਏ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਲਏ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਕੇ, ਕੱਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਕੇ, ਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਭਰਾਵੋ। ਲੁੱਟਣਾ ਵੀ ਆ, ਦੱਬਣਾ ਵੀ ਆ, ਕੁਚਲਣਾ ਵੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜੂਏ ਪੀਏ NSA ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਰਨਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਸਾਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਾ ਸੋਚੀ ਜਾਏ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਮੌਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਬੰਨੋ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜ ਦੇ ਬੈਠੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, 25 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਰਾ ਆਮ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਣ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਣ, ਖਾਓ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਆਹ ਡਰਾਮੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜੇ 70-75 ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 50 ਸਾਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਐਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਊਗਾ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, BJP ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬ।